calculus, derivative. Basically, physics avoid danger, sign convention, angle theta, for example, sin 130 or cos 300 degree, right? 300 degree জানি না। বেসিক্যালি ভ্যালুগুলো জানি তাহলে মোটামুটি স্টুডেন্ট all sine called ASTC. All means last word. All right. So function. So basically, second coordinate line will be others will third coordinate tan and cot negative. Fourth coordinate was this positive and say negative. Ratio of general angle called reduction angle 10 pi plus theta যদি থাকে তো sin 10 theta 10 pi theta, for example sin 400 degree sin right, what is sin 400 plus sin pi 40 degree pi means 1 sin 2 10 pi plus theta. So here n is equal to 1. Here n is equals to 1, right? Again theta sin, what is theta? Theta is equal to 2 by 9, right? What? 2 by 9 sin 2 pi. Similarly, cos 2n pi plus theta. That means this would be n equals to 1, 2, 5. Similarly, then
pi is equals to 2 হবে 1 মানে n টাইমস হলেই হবে n ইন্টিজার ভ্যালু হলেই হবে 2 এর ইন্টিজার ভ্যালু হলেই ইন্টিজার n ইন্টিগ্রেট n 1 হলেও হবে n 0 হলে তো হবেই সাইন থিটা ইকুয়াল কিছু নেই রাইট 1 হলে কি হবে basically 2 pi is nothing but cos থিটা কি পাবো এই থিটাই পাচ্ছি cos থিটা পাবো এটা পাবো এগেইন পাবো দুবার সার্কেল করে এখানে দুবার সার্কেল করে আসবে n equals to 3 রোটেশন হয়েছে রাইট 4 মিন 4 রোটেশন একবার হয়েছে প্লাস থিটা হয়েছে এবার হবে রোটেশন হবে তারপর থিটা হবে এবার রোটেশন হবে থিটা হবে রোটেশন in 3 4 not going I will first n is similarly if it is a function of an angle n pi by 2 plus minus theta pi by 2 plus theta then n is even n is sin theta cos theta okay? Sin theta remains the function is not going to change but value of this depends on coordinate on which value of this angle এরকম sin n এর ভ্যালুটা কি তাহলে 2 নিলে কি হবে এটা এখানে ভ্যালু পুট করলে কি হবে n equals to কি হবে কি হবে একটা 2 আছে দেখেন একটা 2 আছে তো you are putting the value n equals to 2 pi plus theta pi plus theta and if n is even sin theta remains sin theta cos theta remains cos theta function remains the same okay so sin pi plus theta gives you sin theta but pi plus theta coordinate terms pi plus theta so this is pi as you can see pi pi by 2 pi by 2 or you can say 180 degree so it your angle belongs to hard coordinate hard coordinate sin is negative hard coordinate sin is negative hard coordinate sin is negative so take the value of 90 degree sin let us find the value of sin 90 degree 110 degree 10 degree nothing but sin 180 plus take this 180 means pi right 30 degree pi by 6 right pi equals to pi equals to what is 30 degree means pi by 1 right okay so sin theta is theta but belongs to coordinate hard coordinate belongs to hard coordinate sin is negative sin by value কত sin that is half তাই তো
এরকম ভাবে cos হলে কি করব? সেম থিং cos এর জন্য কি করব? ক্যালকুলেট করতে হবে cos 5 ডিগ্রি, cos 2 to 5 degree. Find the value of cos 2 to 5 minus 1 cos 2 to 5 degree cos 5 degree cos plus plus give cos cos part divided by here. Similarly sin যদি নেগেটিভ হয় তাহলে কি হবে? sin সাইনই থাকবে। n ইভেন অর অড করছে, সরি ইভেন হলে কি হবে? সাইনই অলওয়েজ সাইন, cos পজিটিভ হবে, দ্যাট মিন্স ফাংশন উইল সেম বাট ইটস ভ্যালু উইল ডিপেন্ডস অন দ্য কোঅর্ডিনেট, তাই তো? সাইন উইল ডিপেন্ডস অন কোঅর্ডিনেট, সেন্টার সাইনটা কার উপরে ডিপেন্ড করবে? কোঅর্ডিনেটের উপর, তাই লিখেছি। and the sign will according to the value of that function in that coordinate, তাই তো? এটা নেগেটিভ হবে আর পজিটিভ হবে কার উপরে ডিপেন্ড করবে? কোঅর্ডিনেটে এই sin থিটাটা রয়েছে, এই অ্যাঙ্গেলটা কোন কোঅর্ডিনেটে রয়েছে, এই কোঅর্ডিনেটে পজিটিভ অর নেগেটিভ, cos পজিটিভ অর নেগেটিভ, tan পজিটিভ অর নেগেটিভ, have to check. Clear? এই তাহলে এই এর সাইন এর যে সামনে কার উপরে করবে? কোঅর্ডিনেটে রয়েছে অ্যাঙ্গেলটা তার উপরে ডিপেন্ড করবে। ওই কোঅর্ডিনেটের অ্যাঙ্গেলটা শুধু নয়, ওই পজিটিভ অর নেগেটিভ, তো ওই কোঅর্ডিনেটে সাইনটা পজিটিভ অর নেগেটিভ, সাইন ওই কোঅর্ডিনেটে পজিটিভ হলে পজিটিভ বসাবো, হলে নেগেটিভ। দেখো এখানে নেগেটিভ আসছে, এই কোঅর্ডিনেটে সাইনটা কি? পজিটিভ, পজিটিভ নিয়েছি। 180 ডিগ্রি মাইনাস থিটা কোন কোঅর্ডিনেট? সেকেন্ড কোঅর্ডিনেট। 180 মাইনাস থিটা সেকেন্ড কোঅর্ডিনেট, 180 মাইনাস থিটা তার মানে এত অবধি তো 180 ডিগ্রি, মাইনাস থিটা মানে কি, তাই না? অ্যাঙ্গেলটা কি নেবো? থিটা, থিটা 180 ডিগ্রি। Similarly cos pi minus coordinate, cos is negative coordinate, similarly tan will give you negative value. Okay, clear এটুকুনি? আর কি যেতে পারি? n is odd, then complement, complement, tiny complement cos, tan এর cot and cos এর sin, cos এর sin, and the value will be again depends on sign of the value, sign will depends on coordinate, right? তো এখানে দেখো পজিটিভ যদি নিই sin pi by 2 plus থিটা কি সেকেন্ড কোঅর্ডিনেটে পড়ছে, তাই তো? সেকেন্ড কোঅর্ডিনেটে সাইনটা কি? পজিটিভ। অবভিয়াসলি মাথায় রাখবে cos এর উপরে ডিপেন্ড করবে না, cos এর কোঅর্ডিনেটের কথা ভাববো না, এর কোঅর্ডিনেটের কথা। আগে সাইন তারপর ফাংশন, তো আগে সাইনটা খুঁজে নেব, আগে সাইন তারপর ফাংশন, এই আগে এখানে পজিটিভ আর নেগেটিভ ভ্যালু খুঁজে নেব, তারপরে ফাংশন বসাবো। ওকে, বললাম না এখানে আগে নেগেটিভ আর পজিটিভ করে বের করবো, এই ভ্যালু থেকে বের করবো। ওকে, এই অ্যাঙ্গেলটা কোথায় পড়ছে পাচ্ছি, এই ফাংশনটা নেগেটিভ আর পজিটিভ দেখে নেব, তারপর সাইন বসাবো, দেন সাইনটা কস হবে কি কস হবে না। আর বুঝতে পারছো? সাইন কস, কস সাইন নেগেটিভ, তাহলে আগে কি বসালাম? নেগেটিভের ভ্যালু পুট করেছি, কস যেহেতু এটা n ইজ অড নাম্বার বসিয়েছি। ক্লিয়ারলি ট্যান কি হয়েছে? সেকেন্ড কোঅর্ডিনেটে ট্যান ইজ নেগেটিভ, ফার্স্ট নেগেটিভ ভ্যালু বসিয়েছি, and as n is odd
5/2 এটা অড তো, তাহলে অড হলে কি করবে? চেঞ্জ করবে। বাট সাইন দিস কোঅর্ডিনেটে কি হয়? নেগেটিভ। কস দিস কোঅর্ডিনেটে কি হয়? পজিটিভ। tan এগেইন নেগেটিভ, এখন নেগেটিভ পজিটিভ কোঅর্ডিনেট করবে, বাট এটা নেগেটিভ মিন করে মিন করবে না। নেগেটিভ পজিটিভ এখানে কি দেবো? কোঅর্ডিনেটের ভ্যালু আগে দেখি। ফর এক্সাম্পল এটা যদি নেগেটিভ হতো, নেগেটিভ লিখতাম তো সাইনটা পজিটিভ হতো, বাট ফার্স্ট কোঅর্ডিনেটই পড়ে যেত, belongs to first quadrant, so it becomes positive. Sum also belongs to first quadrant, right? নেগেটিভ বসাতাম, এটা পজিটিভ নাম। ফর এক্সাম্পল cos pi/2 gives you first quadrant. Pi/2 minus theta gives first quadrant. First quadrant it is positive, and sin cos theta becomes, দেখো এখানে পজিটিভ, রাইট? তাহলে tan যদি করতে হতো cos theta, মানে পজিটিভ ফার্স্ট কোঅর্ডিনেট, তো ফার্স্ট কোঅর্ডিনেট কি অল আর পজিটিভ, বাট এটা যদি থার্ড কোঅর্ডিনেট এখানে দিতাম, ফর এক্সাম্পল cos pi/2 minus theta, তাই তো? এটা কোন কোঅর্ডিনেটে বিলং করছে? থার্ড কোঅর্ডিনেট। থার্ড কোঅর্ডিনেটে এটা কি নেগেটিভ, নেগেটিভ third will become some value of some standard angle. একটু যদি মনে রাখতে পারো, হ্যাঁ, তাহলে এটা থেকে ভ্যালুগুলো যদি মনে রাখতে পারো, ক্যালকুলেট করতে পারবে। ট্রাই করবে, দুটি চারবার ট্রাই করবে, এটা কি হবে? ক্যালকুলেট করতে, ক্যালকুলেট। আর একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাঙ্গেল হয়েছে 37 ডিগ্রি, 37 ডিগ্রি অ্যান্ড 3 ডিগ্রি করে ক্যালকুলেট করবো। সাইড নেব 4, 5, 4, 5 সাইড নিয়ে আমরা 37 বেসিক রুল, রাইট? এই রুলসটা যদি আমরা ফলো করি তাহলে আমরা 37 ডিগ্রি কমন অ্যাঙ্গেল, দিস আর ভেরি কমন অ্যাঙ্গেল, বারবার রিপিট হচ্ছে। 54, 5 দিয়ে থাকলে 37 অ্যান্ড 5, আর মনে রাখবো কি করে? যেটা বড়, যে বড় সাইডটা, এটা তো একটা চলে গেল তোমার হাইপোটেনিয়াস, বড় অ্যাঙ্গেলটা উল্টো দিকে কি হয় সবসময়? লার্জার দ্য সাইড, লার্জার, এটা স্মলার দ্য সাইড, এর অপোজিট অ্যাঙ্গেল উইল বি স্মল। রাখা খুবই সোজা। যেটা ছোট সাইড, যার সাইডটা ছোট আর উল্টো দিকে কিভাবে ছোট হবে, যে সাইডটা বড় আর উল্টো দিকে সাইডটা কি বড় হবে। আর অন্যটা সবচেয়ে বড় যেটা হবে সেটা তো অবভিয়াসলি আমরা জানি হাইপোটেনিয়াস, দ্য লার্জেস্ট সাইড উইল বি হাইপোটেনিয়াস। এখান থেকে আমরা ইজিলি কি করতে পারবো? sin 30 ডিগ্রি, sin 30 ডিগ্রি ভ্যালু কি হবে এখান থেকে পারবো? ভ্যালু sin 30 ডিগ্রি, সাইনের ভ্যালু কি? পারপেন্ডিকুলার বাই 30 ডিগ্রি, 37, পারপেন্ডিকুলার বাই hypotenuse, perpendicular by hypotenuse, that is 37 ডিগ্রি বাই 5। এই অ্যাঙ্গেলটা নেব। অ্যাঙ্গেল বোঝার জন্য আমি লার্জ মানে সাইডগুলো ইউজ করেছি না, কোন সাইডের এগেইনস্টে কি ডিগ্রিটা হবে, অ্যাঙ্গেলটা হবে, তাই না? বড় সাইডের যেটা বড় তার অপোজিট অ্যাঙ্গেলটা কি হবে? बड़ो, तो साइड ज्यादा होगा ना, अपोजिट ज्यादा होगा, और जो साइड छोटा होगा उसका अपोजिट होगा। और साइन कैस कॉस का जो नॉर्मल हमारा जो इक्वेशन है वो रेशियो जैसा हम लिए ना, कॉस का टी रेशियो कैसे लेते हैं? कॉस 53 का कॉस 50 कॉस, यस, इज बाय tan
বলো অ্যাঙ্গেলটা বারবার ভেরি কমন অ্যাঙ্গেল। ট্রিগোনোমেট্রিক আইডেন্টিটি আমরা আমরা জানি এটাকে বলে অড ফাংশন, রাইট? নেগেটিভ হলে অড ফাংশন কি হবে? নেগেটিভ হবে। কজে অড ফাংশন কল অড ফাংশন। tan odd function gives negative, cot odd function negative থেকে এই তিনটে মনে রাখলে না basically sin odd function negative value, cos the odd function gives positive value. রাখবো এগুলো মনে রাখলে না, কারণ এগুলো যদি এখন ধরে ধরে পড়তে আইডেন্টি গুলো ম্যাথে বারবার ঘুরে ম্যাথের এই আইডেন্টি গুলো কখনো কখনো ইউজ ফাংশন আমার চলে আসে, রেয়ারলি ইউজ, রেয়ারলি ইউজ রাখি যে থাউজেন্ডস অফ সাইন এ প্লাস বিটা একটু মনে রাখবো, সাইন এ মাইনাস বি কস। এই আইডেন্টি গুলো মনে রাখবো, সাইন এ প্লাস সাইন এ কস প্লাস কজ এ সাইন বি, সাইন এ মাইনাস বি মাইনাস কজ এ সাইন বি। এই আইডেন্টি গুলো আমরা একটু মনে রাখবো। এরকম হবে কজ এ কজ বি, কজ এ কজ বি প্লাস, সরি মাইনাস সাইন এ সাইন বি প্লাস থাকে তাহলে এটা মাইনাস হয়ে যায়, তাই তো? কজ এ প্লাস বি, কজ এ কজ বি মাইনাস সাইন এ সাইন বি। কিভাবে এসছে ম্যাথ করো তাহলে আইডেন্টি গুলো ফালতু এগুলো কোথায় আছে যদি খুব দরকার পারছি না এরকম হবে না। এটা মনে না রাখলে এর ব্যাকগ্রাউন্ড কি হয় যে না unnecessary। tan a plus b equals to tan a plus tan b divided by, এটা divided by, হ্যাঁ, y হয়তো করে নিয়েছো, বুঝেছো? আননেসেসারি, এটা ভাবার কিছু নেই যে ওরা ম্যাথ করেছে বলে এরা পেরে গেছে, এগুলো আমাদের রেয়ারলি এগুলো আমরা ইউজ করি, রেয়ারলি একটা দুটো দরকার। সাইন টু থিটা এটাকে আমরা মাঝে মাঝে সাইন থিটা কস থিটা, সাইন টু থিটা ইকুয়ালস টু কস টু থিটা রেগুলার বেসিস করবো, cos square theta minus sin theta 2 cos square theta minus or 1 minus করা যায়। আইডেন্টিটি একটা মনে রাখবো কয়েকটা
এরকম আইডেন্টিটি আমি পাঠিয়ে দেবো। রেয়ার অকেশনে হতে চলেছে আর এটা use যখন কল করবো small angle, it is very less than grams. Yeah, sir. For practice, radian কনভার্ট করবো। ভ্যালুটাকে কি করবো সাইন, যদি 5 ডিগ্রি দেওয়া থাকে এর ভ্যালুটাকে কি করবো রেডিয়ানে কনভার্ট করে তবেই লিখতে পারবো। 5 বাই হবে 5 এর ভ্যালুটা এই যে থিটা যেটা এসছে না 5 ডিগ্রি, তো মানে তুমি কি এটাকে ভ্যালুটা কি লিখবে 5 নেবে, সাইন থিটা ইকুয়ালস টু থিটা, তো ফর এক্সাম্পল সাইন 3 ডিগ্রি বলে দিয়েছে, তাই তো? তাহলে এর ভ্যালুটা কি নেবে 3 নেবে, এর ভ্যালুটা কি হবে 3, তাহলে কি হবে 3 পাই বাই 180। ভালো করে বোঝাচ্ছে, পাই মানে তো এখানে 180 ডিগ্রি হয়, তো রেডিয়ানে নেব, রেডিয়ানে পায়ের ভ্যালু কত, পায়ের ভ্যালু জানি, পাই 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 180 ডিগ্রি, পাই পাই তো 180 ডিগ্রি না, পায়ের তো নিজের ভ্যালু আছে, পাই হ্যাজ ইটস ওন ভ্যালু না, তো 3 স্কেল আর পাই রেডিয়াস কমপ্লিট। পাই আর পরে 1 3 পাই আর ডিভাইডেড বাই আর, বাট পায়ের ভ্যালুটা কত 3.14 ডিভাইডেড বাই 180, দেখো একটা মিন নেব, পাই মিনস এখানে 180 ডিগ্রি, তাহলে ভ্যালুটা কি আসবে কোথায় নেবো, 3 দিয়ে চলে এলাম স্যার, সাইন থিটা ভ্যালুটা কোথায় নিতে হবে, পাই। তাহলে একজন ফর নাও
ডিফারেন্সিয়েশন, তাই তো আজকে মেন জিনিস। ডিফারেন্সিয়েশন জানার আগে কয়েকটা জিনিস একটু জানা দরকার। এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট। হোয়াট ইজ কনস্ট্যান্ট? দ্য ভেরিয়েবল ডাজ নট চেঞ্জ then throughout the mathematical operation, then it's called constant. So mathematical operation or যেতে ভেরিয়েবল ভ্যালুটা চেঞ্জ না হলে ওটাই হয়ে যাবে কি কনস্ট্যান্ট। ওকে, a physical quantity does not change during mathematical operation is called constant. What is variable? Which change, which can be changed during mathematical operation. A quantity that can take different values, okay, called variable. So for example, variable is denoted by x, y, z. Okay, and what is function? A quantity y is called function of a variable if corresponding to each variable there is a particular value or there is a you can say single value or definite value of function. For each value of your variable, the function has a definite value or particular value. Then that variable is this y is called function. Y is called function of x. Y is called function of for each value of x. For each value of x, if there is a only one value of y, then y will call function of x. So y will be called function of x. Okay. If for each value of x there is a particular or there is a one single value of y. Okay. For example, একটা রিয়েল টাইম এক্সাম্পল অফ ফিজিক্স এক্সাম্পল দেওয়া যাক। যখন তুমি ইয়েতে যাও, হাই অল্টিটিউডে যাও, তাই তো যত অল্টিটিউড বাড়ে টেম্পারেচার কি টেম্পারেচারের সাথে যদি কমতে থাকে, তো টেম্পারেচারের ফাংশন অফ উই ক্যান সে অল্টিটিউড, তাই তো। তো ফর ইচ ভ্যালু অফ temperature altitude you have a change in temperature, so your temperature will change, but তুমি উল্টোটা বলতে পারো না টেম্পারেচার চেঞ্জ হলেই অল্টিটিউড চেঞ্জ হবে, এরকম নট নেসেসারি, রাইট। তো এখান থেকে তুমি পুরুলিয়া চলে যাও, অল্টিটিউড অলমোস্ট সেম, টেম্পারেচার কি ডিফারেন্ট, এরকম না হয়। টেম্পারেচার ডিফারেন্ট হলে অল্টিটিউড চেঞ্জ নাও হতে পারে, বাট অল্টিটিউড ইন জেনারেল চেঞ্জ হলে কি হয়, টেম্পারেচার চেঞ্জ হয়। পার 1 কিলোমিটার বোধহয় কত ডিগ্রি? 165 মিটার, 165. So your temperature is a function of altitude, you can say. So for example, this is say 2x plus 3. For each value, put x equals to 1. We'll have 2 into 1 plus 3, that is 5. Put x equals to 4. So this will gives you y equals to 11. So for each value of x, you have only one value of y. So this y will be called function of, okay, and this x will be called variable of that function, called variable of this function, তাই তো। তাহলে আমরা দেখলাম যে ভেরিয়েবল ফাংশনের ভ্যালুটা কিভাবে চেঞ্জ হয়। ফাংশনের ভ্যালু ডিপেন্ডস অন ভেরিয়েবল। তাহলে ভেরিয়েবল ভ্যালু চেঞ্জ হলে কি হবে, ফাংশনের ভ্যালু চেঞ্জ করছে, বলতে পারি it can increase or it can decrease. So variable can increase or decrease. Now if we calculate the rate of this change, right? So this is called differentiation or derivative. Okay, differential, this coefficient is called differentiation or derivative. So differentiation is nothing but the rate of change of function with respect to its variable. So we can say the differentiation is the rate of change of function with respect to. So let us assume, let's say for change delta x, the function y changes delta y, then the rate
change of y respect x will be what? Right? If the change is very small, then obviously your change in variable is small, then function will also change very small. So if tends to 0, very very small, right? Which indicates very very not equals to 0, but as close as possible, right? Or as small as possible. So then we can replace this delta x by dx. Okay. Then we can write delta x y by delta x is equals to limit tends to 0 delta y by x. So this is called differential coefficient, or the derivative y with respect to x. Okay. For example, এর physical meaning কি? এরকম একটা ফাংশন রয়েছে, রাইট? তাহলে এই ফাংশনে কোনো একটা পয়েন্টে যদি আমি কি করতে পারি, এটা ট্যানজেন্ট ড্র করি। Okay, if you can draw a tangent at this point, then slope of this tangent is nothing but derivative. So the slope at this point, so this is delta x, this is the y, along this take x, along this y. So we can see for each value of x, you have a value of y. So we can say the y is a function of x. So for each value of x, you got a value of y. For each value of x, you got a corresponding to a value of y. So for x1, you will get y1. For x2, you will get y2, and so on. Am I correct? For each value of x, there is a particular or definite value of y. So we can easily say that this y is a function of x. And if we draw a tangent at any point on this curve, the slope of this curve will give you the derivative. The slope is tan theta, right? Which gives you delta y x, or you can write take delta x very very small. Delta, if you take this delta very very small derivative. Okay. Yeah. So this is nothing but derivative is nothing but the rate of change of function with respect to its variable. The rate of change of function with respect to its. Okay. Confusion? There are some theorems of if it is a constant. Constant means again define column which does not change during mathematical operation. So এটা চেঞ্জ করবে না, মানে কি? চেঞ্জ ইকুয়ালস টু 0। চেঞ্জ করবে না মানে কি? চেঞ্জ ইকুয়ালস টু 0। তো এটাকে যদি চেঞ্জ নি, রেট অফ চেঞ্জ কি হবে? 0। চেঞ্জ করছে না তো তার আবার রেট কি? চেঞ্জ করছে না তার আবার রেট কি? রাইট? তো কনস্ট্যান্টের ডিফারেন্সিয়েশন করলে কি হবে? ডিফারেন্সিয়েট করলে কি করবে? 0 পাবো। ওকে? If y equals to cu, okay, c is a constant and u is a function of x, right? Then it will gives you constant বাইরে বেরিয়ে আসবে and this will gives you x. তুমি বলতো স্যার এখানে x দিয়ে বলছিলেন, u কোথা থেকে এলো? Basically you can take u equals to for example 4x square plus 5. Here u is nothing but 4x square plus 5. So you can write also d dx of 4x square. এটাকে লেখাটা প্রবলেম, তাই এই কারণে আমি ইউ দিয়ে লিখেছি। এই যে পুরো জিনিসটাকে লিখবো না বলে আমি কি করেছি, এটাকে ইউ দিয়ে আমি ইন্ডিকেট করেছি, ডিনোট করেছি ইউ দিয়ে। বুঝতে পারলাম? তো ইউজে কি ফাংশন অফ এক্স বলতে পারি, তাহলে কার ডেরিভেটিভ করি? ফাংশনের ডেরিভেটিভ করি, তাই তো? তাহলে রেট অফ চেঞ্জ অফ ইয়োর ফাংশন উইল বি
এটাকে এরপরে আমি নেক্সট স্টেপে যাব, এটাকে এখানে রাখবো না, আরো স্টেপগুলো করব। ঠিক আছে, তার রুলসগুলো আগে জেনে নিই কিভাবে করব, তারপর এটাকে ফার্দার আমি যাচ্ছি। ওকে, এটুকুনি ক্লিয়ার? ইফ দ্য ফাংশন ইজ ইন দিস ফর্ম, ওকে, u প্লাস মাইনাস v প্লাস মাইনাস w, u means এখানে ফাংশন অফ x, দ্যাট মিন্স দিস কুড বি 2x, দিস কুড বি 4x স্কোয়ার প্লাস 5, কুড বি x কিউব প্লাস 1, তাই তো? u v w এরকম হতেই পারে, বুঝতে পারলাম? u v w আলাদা আলাদা করে x এর ফাংশন হতে পারে। ওকে, দিস u and v মাস্ট বি ফাংশন, যদি x এর ফাংশন হয় তাহলে x এর রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ নিতে পারবো না। ওকে, এই ইউটা যদি x এর ফাংশন না হয় তাহলে x এর রেসপেক্টে u এর ডেরিভেটিভ নিতে পারবো না। y এর ফাংশন না হলে y এর রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ নিতে পার, সরি, x এর ফাংশন না হলে x এর রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ নিতে পারবো না। এটা যদি x এর ফাংশন না হয় x এর রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ নিতে পারবো না। ওকে, তাহলে রেট অফ চেঞ্জ অফ কি y উইথ রেসপেক্ট টু x কি হবে? যেরকম সাইন থাকবে অ্যাকর্ডিংলি সাইন আমরা প্লাস মাইনাস প্লাস থাকলে প্লাস মাইনাস। ওকে, সিমিলারলি এখানে প্লাস থাকলে কি হবে? প্লাস নাও, মাইনাস থাকলে। ওকে, and you can put the value of this, 2 এর জায়গায় তুমি কি লিখতে পারো? d dx of what? 2x প্লাস মাইনাস, এখানে v এর ভ্যালুটা তুমি পুট করে দাও, d dx of 4 1, রাইট? রাইট, সিমিলারলি uv ফর্মুলা থাকলে প্রোডাক্ট টাইপ হলে কি হবে? ফার্স্ট ফাংশন কনস্ট্যান্ট হিসেবে ট্রিট করব, সেকেন্ড ফাংশনের ডেরিভেটিভ করব, সেকেন্ড ফাংশন কনস্ট্যান্ট করব, ফার্স্ট ফাংশনের ডেরিভেটিভ, প্লাস আর মাইনাস যেরকম থাকবে সেরকম। তো ফার্স্ট ফাংশনকে কি নেব? কনস্ট্যান্ট হিসেবে প্রথমে ট্রিট করব। কনস্ট্যান্টকে ট্রিট করলে, কনস্ট্যান্ট হিসেবে ট্রিট করলে কি হয়? কনস্ট্যান্ট সবসময় বাইরে বেরিয়ে আসে, তাই তো? কনস্ট্যান্ট হিসেবে ট্রিট করলে কনস্ট্যান্ট কি করবে? বাইরে বেরিয়ে আসে। তাহলে এরকম যদি আমার প্রোডাক্ট থাকে তাহলে কি করব? ফার্স্ট ফাংশনকে কনস্ট্যান্ট হিসেবে ট্রিট করব, সেকেন্ড ফাংশনের ডেরিভেটিভ করব, প্লাস কি করব? সেকেন্ড ফাংশনকে কনস্ট্যান্ট হিসেবে ট্রিট করব, ফার্স্ট ফাংশনের ডেরিভেটিভ। ওকে, প্রোডাক্ট টাইপ থেকে এইভাবে করব। বুঝতে পারছো? প্রবলেম যখন করব তখন আরো ইজি হবে ব্যাপার। থার্ড কি? u বাই v হতে পারে, তাই তো? তাহলে u বাই v হলে কি করব? ফার্স্ট ফাংশনটা, সেকেন্ড ফাংশনটা কি করব? u বাই v, এটাকে সেকেন্ড ফাংশন, এটাকে ফার্স্ট ফাংশন নিতে পারি। তাহলে সেকেন্ড ফাংশন কনস্ট্যান্ট হিসেবে প্রথমে বসবে, ফার্স্ট ফাংশনের ডেরিভেটিভ করব উপরে, ঠিক আছে? মাইনাস কি করব? ফার্স্ট ফাংশনটাকে কনস্ট্যান্ট হিসেবে নেব, সেকেন্ড ফাংশনের ডেরিভেটিভ করব বাই সেকেন্ড ফাংশনের। সো দিস উইল বি দ্য রুল। ওকে, এই রুলস গুলো কি করে আসে তার অনেক ব্যাকগ্রাউন্ড আমার প্রুফ হয়তো আসছে থাকবে। হ্যাঁ, এটা এটা ফার্স্ট ফাংশন, এটা সেকেন্ড ফাংশন। তাহলে সেকেন্ড ফাংশন কি আমরা কি নেব? কনস্ট্যান্ট হিসেবে নেব, ফার্স্ট ফাংশনের ডেরিভেটিভ নেব। মাইনাস কি করব? ফার্স্ট ফাংশনকে কনস্ট্যান্ট হিসেবে ট্রিট করব, সেকেন্ড ফাংশনের ডেরিভেটিভ নেব, ডিভাইডেড বাই কি করব? সেকেন্ড ফাংশনের, ডিভাইডেড বাই সেকেন্ড ফাংশনের স্কয়ার। হ্যাঁ, ওকে, and y equals to x to the power n, where n is a real number. Okay, and n is a real number, তাহলে এর ডেরিভেটিভ কি হবে? n টা বাইরে চলে আসবে, সামনে চলে আসবে, x to the power n minus 1. This will gives you n into x to the power n rule. So x to the power n আছে তো, so this is nothing but d dx x to the power n. তাহলে প্রথমে কি করব? n টাকে, যেটা পাওয়ারে আছে, পাওয়ারে কত আছে? n আছে, where n is a real number. তাহলে পাওয়ার থেকে কি করবে? n টা প্রথমেই বের করে নিয়ে চলে আসবো, x এর পাওয়ার কি করবে? একটা কমে যাবে, 1 করে কমে যাবে, x এর পাওয়ারটা কি করবে? 1 কমে যাবে। ওকে, আচ্ছা, এর একটা এক্সাম্পল দেওয়া যাক, এক্সাম্পল ছাড়া ভালো লাগছে না। তাহলে ডেরিভেটিভ নেওয়া যাক, তারপর cos ফাংশনের দিকে যাচ্ছি, এগুলো নিচ্ছি। তাহলে ফার্স্ট ডেরিভেটিভটা করে ফেলো, ফার্স্ট প্রবলেমটা ডেরিভেটিভ করে ফেলো, রুলস তো শেখালামই। তাহলে এটা কি নিতে পারি? y ইকুয়ালস টু x টু দি পাওয়ার মাইনাস 3। তাহলে n ইকুয়ালস টু কি লিখবো এখানে শর্মিষ্ঠা? n ইকুয়ালস টু পাওয়ারে কি আছে? -3, তাই তো? তাহলে এখানে dy
এক্স, তাহলে এন কি হবে -3 সামনে চলে আসবে, শুধু নাম্বারটা নয় যা থাকবে পাওয়ারে সবটাই সামনে চলে আসবে। এক্স টু দি পাওয়ার কি হবে -3 মাইনাস gives you -3 or মাইনাস, ওকে। এই ফাংশনের ডেরিভেটিভ করব, তাহলে হুইচ ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু কি বলতে পারি, এই রুলসটা বলতে পারি, তাই না, হুইচ ইজ ইকুয়াল টু দিস রুল। তো সেকেন্ড ফাংশনের ডেরিভেটিভ যদি করি তাহলে কি করব, dy dx gives you what, d dx of 6 x to the power 5 plus 4 x cube minus x square plus 2x minus 7, কি বলো কি হবে? তাহলে এটাকে নেক্সট লাইনে এটা লিখতে পারি d dx 6 x to the power 5 প্লাস কি লিখবো d dx 4 x cube, তাই তো, মাইনাস, তাই তো, d dx dx স্কয়ার প্লাস 2x মাইনাস 7। 6 কি কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি, 6 ইজ এ কনস্ট্যান্ট, তাহলে কনস্ট্যান্ট কি হবে বলেছিলাম বাইরে বেরিয়ে আসবে, x টু দি পাওয়ার কত আছে 5, তাহলে এটা কত হবে বলো, n equals to what, this case n equals to পাওয়ারে কত আছে 1 আছে, পাওয়ারে 1 আছে, কত আছে 5 আছে, তাহলে n equals to 5, তাহলে 5 টা কি মাল্টিপ্লাই হিসেবে সামনে চলে আসবে, তাই তো, তাহলে n equals to 5 সামনে চলে আসবে, x টু দি পাওয়ার কি বলেছিলাম পাওয়ার থেকে 1 কমে যাবে, তাহলে 5 মাইনাস কি হবে 1 হবে। নেক্সটটা বলো, 4 কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি বাইরে বেরিয়ে চলে গেল, পাওয়ারে কত আছে, ডিটা সামনে চলে আসবে, টু পাওয়ার নেক্সট কি সামনে চলে আসলো 6, তারপর 2 আর কত আসবে 1, সিমিলারলি প্লাস 2টা বাইরে চলে আসবে, 1টা সরি বাইরে বেরিয়ে গেল, কি হবে x এর পাওয়ার কত আছে 1, তাহলে কি হবে 1 টু পাওয়ার 1 মাইনাস 1, আর পরেরটা কি হবে 0 বিকজ ইট ইজ কনস্ট্যান্ট, কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি ডেরিভেটিভ কি হয় 0, তাহলে এটা কি হবে 30, এই মেয়েটা এখানে দেখো x টু দি পাওয়ার কত আসবে 4 প্লাস 12 x স্কয়ার মাইনাস 6 x প্লাস, হবে না, হয়েছে, পরেরটা কে করবে, পরেরটা করে ফেলো, x1 হয় অবভিয়াসলি এখানে তাই করেছি, সায়েন্টিফিক হচ্ছে, তাহলে দেখা যাক बाकीरा जान समझ में आ रहा है बेटा पूरा, नहीं थोड़ा थोड़ा, हाँ नहीं करने से हो जाएगा, एक बार समझने की कोशिश करो, देखो कुछ नहीं किया मैंने, इनको सामने ला दिया और n-1 कर दिया और कुछ नहीं किया, और कांस्टेंट तो बाहर निकल आएगा, पहले बार 5 दिन देख रहे हो तो ऑब्वियसली एक बार दो बार तो प्रैक्टिस करो, रूल्स को प्रैक्टिस करो, तो बाद प्रॉब्लम्स करो, बहुत इजी है, डेरिवेटिव अलजेब्रा से बहुत इजी है, ठीक है, अलजेब्रा से भी डेरिवेटिव इजी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, তাহলে এটা কি হবে dy dx, তাহলে क्या हो जाएगा first will becomes constant, second derivative so x plus 2 will be constant, will take d dx of x square plus 1 plus second is constant x square plus 1 dx of
প্লাস 2, রাইট? এর ডেরিভেটিভ করব, তাই তো? তাহলে এটাকে আলাদা করে করার দরকার আছে? ব্র্যাকেটের মধ্যে করা দরকার আছে, আলাদা করে দেখানোর দরকার আছে? কিন্তু আমি ওটা শেখানোর জন্য চাইনি করাতে। মাল্টিপ্লাই করেও করতে পারতে, অনেক বড় হতো। যাই হোক, একই রকম ইয়ে করতে পারতে। তাহলে এখানে দেখো কি করব, এক্স স্কোয়ার আছে, তাহলে তাই তো এর ডেরিভেটিভ করতে হবে। আলাদা আলাদা দেখাবো নাকি একসাথে করে দেবো? বলো, পারবে বলতে? কথা হবে। তাহলে এটা লিখতে পারি ddx, এই রুলসটা কি ইউজ করব? এই রুলস ইউজ করব, যে রুলসটা এখানে ইউজ করেছি। ddx অফ কি হবে, এক্স স্কোয়ার, রাইট? প্লাস কি হবে, ddx অফ 1, তাই তো? তাই তো? প্লাস কি হবে, যেরকম এটা বসে ছিল বসে থাকবে, এটা কি করবে, ddx অফ x প্লাস ddx অফ 2, তাই তো? তাহলে এটা কি হবে, x প্লাস 2 যেরকম রয়েছে থাকবে। এর ডেরিভেশন করলে কত আসবে বলো, তুমি বলো এবার। তার ডেরিভেটিভ করলে কত আসবে? ভালো করে বোঝাচ্ছি, এনে কি আছে, এনে কত আছে? 2টা কি বলেছিলাম, সামনে চলে আসবে, তাই তো? x এর মাথায় কত আছে, 2, 2 মাইনাস 1 করলে কত আসবে? তাহলে x টু দি পাওয়ার 1 মিন x, তাই তো? তাহলে x টু দি পাওয়ার কি হবে, 2 মাইনাস 1, ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো, x টু দি পাওয়ার 2 মাইনাস 1 হবে। তাহলে 2 মাইনাস 1 কি 1, তাহলে এখানে আর 2 মাইনাস 1 লিখলাম না, 1 মিনস x। কনস্ট্যান্ট ডেরিভেটিভ gives you 0, তাহলে 0 আর লিখছি না, ওকে? 0টা লিখছি না, লিখবো দরকার নেই। প্লাস কি হবে, এক্স স্কোয়ার প্লাস 1 ছিল, এর ডেরিভেটিভ করলে কি হবে, এক্স এর ডেরিভেটিভ করলে এক্স টু দি পাওয়ার কত আছে, 1 আছে তো, এক্স টু দি পাওয়ার 1, তাহলে 1টা সামনে চলে আসবে, এক্স টু দি পাওয়ার কি হবে 1 মাইনাস 1 which is 0, something to the power 0 gives you 1, excellent, so that will gives you 1, আর এর ডেরিভেটিভ করলে কি হবে 0, so this will gives you 2 into x, x plus 2 plus x square, तो तुम सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 2x square plus 4x plus x square plus 1 x square x। ये 2 का नहीं करोगे बेटा, कांस्टेंट के डेरिवेटिव करने से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। यहाँ पे हमने नहीं डाला, प्लस यहाँ पे 0 डालना चाहिए था हमको, है ना? 1 वीक इसको प्रैक्टिस करो, मतलब यही अच्छा लगेगा, और दूसरा कोई मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लगेगा। इतना इजी है, বুঝতে পারছো? ভয় পাওয়ার কিছু নেই, কেউ তোমাকে না বুঝতে পারলে, ভুল বললে তোমাকে কেউ মারবে না, এখানে কেউ মারে না, ঠিক আছে? ভয় পাওয়ার কিছু নেই, এখানে কোনো ভয়ের কোনো জায়গাই নেই। ফার্স্ট টাইম করছি, ভুল তো করবোই, ভুল না করলে সেটা মানে একটু অবিশ্বাস্য ছিল, ফার্স্ট টাইম করলে এটা আনন্যাচারাল, ভুল না করাটাই আনন্যাচারাল। নেক্সট এটা করা যেতে পারে, y ইকুয়ালস টু কি ছিল, y ইকুয়ালস টু এক্স কিউব প্লাস 4 ডিভাইডেড বাই কি আছে, এক্স প্লাস 1, কে করবে তুমি বলো, করবো dy dx করবো, তাই না? তাহলে কি বলেছিলাম, সেকেন্ড ফাংশন অ্যাজ ইফ কনস্ট্যান্ট হিসেবে থেকে যাবে, তাই না? তাহলে সেকেন্ড ফাংশন 1 প্লাস 1 কে কনস্ট্যান্ট রেখে দিই, তাহলে ফার্স্ট ফাংশনে কি করব, ডেরিভেটিভ করব, রাইট? তাই তো? মাইনাস কি করব, ফার্স্ট ফাংশনটাকে রেখে দেবো, তাই তো, অ্যাজ ইফ কনস্ট্যান্ট, কি করব, সেকেন্ড ফাংশনকে ডেরিভেটিভ করব প্লাস 1, তাই তো রুল ছিল, ডিভাইডেড বাই সেকেন্ড ফাংশনের স্কোয়ার, है ना बेटा? दिस गिव्स यू, डेरिवेटिव करने से क्या हो जाएगा बोलो, घोष बोलो, ये डेरिवेटिव करने से क्या हो जाएगा, 3
1, 3 minus 1, right? So this will gives you 3 minus 1 gives you 2, so x square. और इसका 0, एक्सलेंट, कौन बोलता है नहीं आता है? एक्स क्यूब प्लस 4, इसका इसका डेरिवेटिव करने से क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, एक्सलेंट। 0, कौन बोलता है नहीं आता है? আসে? तो 3x square x plus 1 minus x cube plus 4 plus whole square. So this gives 3x cube plus 3 square minus x cube plus 4 minus 4 হবে। ঠিক আছে? এবার কত? 3x cube plus 2x square minus 4 x cube হবে। ওকে? হ্যাঁ, 2x x cube একটা কাটবে তো, 2x cube। ওকে? তো আর কিছু রুলস রয়েছে, এগুলো একটু দেখা যাক। সাইন থিটার ডেরিভেটিভ করলে থিটাও লিখতে পারো, এক্সও লিখতে পারো। এটা বেসিক্যালি থিটা অ্যাঙ্গেল ইন্ডিকেট করছে। এক্স মিন্স অ্যাঙ্গেল হেয়ার। বেসিক্যালি এখানে কি লেখা উচিত ছিল? ডি ডি থিটা অফ সাইন থিটা। থিটার রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ করছে। এখানে বেসিক্যালি এক্স কি ইন্ডিকেট করছে? থিটা অ্যাঙ্গেল। ওকে? এক্স ইন্ডিকেট অ্যাঙ্গেল হেয়ার। ওকে? এক্স ইন্ডিকেট cos theta, x indicates angle here, x indicates, sorry, here angle. Okay, so sin theta derivative minus cos, and cos theta derivative, oh ভুল করলাম, উল্টো লিখে ফেলেছি, ইন্ডিকেশন লিখে ফেলেছি। this is gives you and ddx dd theta of cos theta gives you minus sin theta. Similarly, tan theta gives you sec square theta. Okay, these are rules. Okay, cot theta gives you minus cosec square theta. Theta, these are, x is nothing but theta angle. Okay, similarly sec gives you sec theta tan theta. Cosec theta gives you minus cosec theta cot theta. এটা log এর ডিফারেন্সিয়েট করলে 1/x। ওকে, log of x টু দি বেস e, এটাকে ln ও লেখে, কখনো কখনো ln দিয়েও লেখে, টু দি বেস এটাকে ln x ও লেখে, এটাকে log টু দি বেস এটাকে ln দিয়ে লেখে। ঠিক আছে, এটাকে ln দিয়ে লেখে, log টু দি বেস এটাকে ln দিয়েও লেখে, ন্যাচারাল। ওকে, এর ডেরিভেটিভ করলে কি পাবো? 1/x পাবো। e টু দি পাওয়ার x এর ডেরিভেটিভ করলে e টু দি পাওয়ার x ই পাবো। e টু দি পাওয়ার ax, এবার এটা ddx অফ টু দি পাওয়ার ax। ওকে, gives you a e to the power a, এক্সপোনেনশিয়াল একই রকম থাকবে, কনস্ট্যান্ট। মোটামুটি এই কটা যদি জেনে যাই তাহলে ডেরিভেশন অন্তত ফিজিক্সে আর কিছু প্রবলেম হবে। ম্যাথামেটিক্সে জানি না, ম্যাথামেটিক্সে এই দিয়ে হবেও না, বেসিক্স মানে বেসিক বলতে পারি ডেরিভেশন। যখন ম্যাথ করবে এটা বেসিক, ফিজিক্সের জন্য সাফিসিয়েন্ট। ঠিক আছে, এইটুকুনি ম্যাথ সাফিসিয়েন্ট। একটা প্রবলেম দেওয়া যাক। আচ্ছা, চেইন রুল বলে আর একটা জিনিস, বেসিক্যালি এটা আমরা যতগুলো ইউজ করছি সেগুলো চেইন রুল। যদি ফাংশনের ফর্মটা এরকম হয়, ফাংশন ইজ অফ দ্য ফর্ম f of
জি অফ এক্স, এফ অফ জি অফ এক্স। তাহলে এর ডেরিভেশন কি হবে? এফ ড্যাশ এক্স হবে, আর ড্যাশ আরেকটা কি হবে? ভালো করে সাইন এক্স। তাহলে তাই তো আমরা কি নিয়েছিলাম? সাইন থিটা। সাইন থিটা ডেরিভেশন করলে কি পাবো? কস থিটা পাবো। কিন্তু বেসিক্যালি এরকম পাবো না। এখানে দেখো দুটো ফাংশন হয়েছে। এটাকে এফ অফ কি লিখতে পারি? জি অফ এক্স লিখতে পারি? ইয়েস অর নো? হোয়ার জি এক্স ইকুয়ালস টু কি লিখতে পারি? এক্স স্কোয়ার প্লাস 5 লিখতে পারি? So if the function is in this form, okay, f of g of x মানে function of x, right, function of, তাহলে এর ডেরিভেটিভ কি করব? তাহলে এর ডেরিভেটিভ করব d আচ্ছা y equals to this y, তাই তো? ও সরি সরি সরি, ওকে। তাহলে কি করব? f ড্যাশ লিখব of x মাল্টিপ্লাই বাই, তাহলে এই এক্সাম্পলটা করা যাক। তাহলে বেসিক্যালি তাহলে y equals to কি দেওয়া আছে এখানে? sin x স্কয়ার প্লাস 5, রাইট? তাহলে dy dx টাকে কি নেব? x এর রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ হলো, sin এর ডেরিভেটিভ করলে কি পাবো? cos, cos কি লিখবো? x স্কয়ার প্লাস 5। নাও কি করব? এর ডেরিভেটিভ নিই। sin এর ডেরিভেটিভ করলে কি পাবো? cos পাবো। ফাংশনের ডেরিভেটিভ করলে এটা পাওয়ার কথা ছিল, বাট এখানে এটুকুনি লিখলে হবে না। তাহলে কি লিখবো? এর এগেন ডেরিভেটিভ মাল্টিপ্লাই বাই কি হবে? মাল্টিপ্লাই বাই এর ডেরিভেটিভ করব d অফ স্কয়ার, ওকে। সো দিস উইল বি দ্য রুল। কারণ এটা কি হবে? প্রথমে sin এর ডেরিভেটিভ করলে কি পাচ্ছিলাম? cos পাচ্ছিলাম, বাট দ্যাট ইজ নট সাফিসিয়েন্ট। তাহলে আমার কি করতে হবে? এরও এগেন ডেরিভেটিভ, তাই তো? এটা যদি ডেরিভেটিভ নেই cos কি পাবো? স্কয়ার প্লাস 5, আর এর ডেরিভেটিভ নিলে কি করব? 2x, তাহলে বেসিক্যালি কি হবে? 2x cos, বোঝা গেছে? বেসিক্যালি এখানে আরেকটা রুলস আমি স্টার মার্কস দিয়ে লিখি, আমরা মাঝে মাঝে এই রুলসটা ইউজ করব। দেওয়া আছে y equals to cos, y is equals to cos theta, তাহলে dy d theta gives you what? Minus sin theta, am I correct? Minus sin theta, বেসিক্যালি এটা এরকম নয়, বেসিক্যালি এটা কি হবে? theta বাই, and this is nothing but 1, এই কারণে তুমি ডিরেক্টলি কি লিখতে পারো? sin theta লিখে দাও। এটা বেসিক্যালি 1 বলে তুমি sin theta লিখে দাও। যদি এটা না হতো তাহলে sin theta লিখতে পারতাম? আগের ফাংশনটা হলে লিখতে পারতাম? বেসিক্যালি এর রুলসটা হচ্ছে এরকম। যেহেতু থিটা বাই dx বাই dx কি হয়? ddx অফ x 1 হয়, d থিটা থিটা কি হবে? 1 হবে, দ্যাটস ওয়াই এখানে 1 হলো। বুঝতে পারলাম? তাহলে রুলসটা হচ্ছে এরকম, ওকে? এইভাবে আসছে। আচ্ছা, এটা যদি সেম ফাংশনটাকে আমি যদি লিখি dy dx, করতে পারবো? করতে পারবো? কারণ এই cos থিটাটা কি x এর ফাংশন কি? এটা x এর ফাংশন নয় তো। y টা কি x এর ফাংশন? x এর ফাংশন হলে x এর রেসপেক্টে এর চেঞ্জটা নিতে পারবো? পারবো না। তাহলে এটা আমি করতে পারবো না। কি করে করব এটাকে? এই ডেরিভেটিভটাকে কি করে নেব? এই ডেরিভেটিভটাকে করার রুলসটা হচ্ছে এরকম। এইভাবে লেখা যায়। এটাকে চেঞ্জ করে এরকম লিখি, ওকে? তাহলে দেখো d থিটা থিটা ক্যান্সেল হয়ে গেছে, d dx এই চলে এসেছে আমার। নাও উই ক্যান ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ দিস, ওকে? এন্ড দিস, ওকে? If this is a function of theta is function of x, then we can also find the value of this. If not, then এইভাবেই রেখে দেবো। তাহলে এর ইন্টিগ্রেশন ডেফিনিশন কি হবে? মাইনাস sin থিটা dx, ওকে? এইভাবেই রেখে দেবো। যদি আমরা ভ্যালু জানি তবে করব, ফার্দার ডেরিভেটিভ করব।
if theta is equals to for example 4x square plus 5, তাহলে কি করব, মাইনাস সাইন থিটা লিখে দেবো, তাই তো, d dx of 4x square plus 5, that gives you 8, তাহলে কি হবে মাইনাস 8x সাইন, এখানে থিটা লিখে নিই, সাইন থিটা, অবভিয়াসলি তুমি যেটা বলেছো সেটাই লিখেছি আমি। হ্যাঁ, ঠিক আছে, বেসিক্যালি এই জিনিসটাকে আমি এখানে অন্যভাবে এক্সপ্লেন, এই জিনিসটাকেই, এই রুলসটাকে এখানে অন্যভাবে ফাইন করেছি। ফর এক্সাম্পল কি ছিল, ওয়াই কে কি সাইন কি ছিল, এক্স স্কোয়ার প্লাস 5 ছিল, তাই না, তাই তো, এটাকে বেসিক্যালি কি লিখতাম, সাইন থিটা লিখতে পারতাম তো, তাহলে সাইন থিটা ওয়াই কোস লিখতে পারতাম, তাহলে ডি ওয়াই কি লিখেছি ডিএক্স, তাই তো, তাহলে সাইন থিটার ডেরিভেটিভ কি করব, ডি ডিএক্স অফ সাইন থিটা, এটা করতে পারছি না, তাহলে কি লিখবো ডিডি ডি থিটা, বেসিক্যালি ওই রুলসটা, এই রুলসটাই ওইখানে অ্যাপ্লাই করেছি। ঠিক আছে, বোঝাতে পারছি, আগের রুলসটাকে আমি কি করেছি এইভাবে, এইভাবেও করতে পারি। এটা ফাংশন অফ কি থিটা নয় তো, তাই না, সরি এক্স নয় তো, এখানে বলতে পারি এটা ডেরিভেটিভ করতে পারি কি, করতে পারি না তো, এখানে এক্স আছে এখানে থিটা আছে, করতে পারবো চেঞ্জ বের করতে পারবো, পারবো না, তাই তো, তাহলে আমরা একটু অন্যভাবে ঘুরি, তাহলে থিটার রেসপেক্টে নিয়েছি, আর থিটার রেসপেক্টে কি করেছি ডেরিভেটিভ ক্যালকুলেট, তাহলে দেখো এখানে কি হবে মাইনাস কস থিটা, তাই তো, আর ডিডি থিটা, থিটা মানে কি এক্স স্কোয়ার প্লাস 5, রাইট, দিস গিভস ইউ minus 2x, right, cos theta gives you minus 2x cos square, এসে প্লাস কি করে এলো, এটা সাইন থিটা ছিল, cos থিটা মাইনাস, মাইনাস হবে না তো, তাই বলছি, cos থিটার ডিফারেন্সিয়েশন তো, cos থিটা মানে সাইন থিটা ডিফারেন্সিয়েট করলে কি হয়, cos থিটা হয়, নেগেটিভ তো হয় না। ওকে, তাহলে তুমি যে রুলসটাই ফলো করো একই রকম হবে, এইভাবে করতে পারো চাইলে, তাই তো, কি ফাংশন অফ কি লিখবো, y equals to f of g of x, আর এটাকে থিটা করে নেবো, সাইন থিটাকে এটাকে কি করবো থিটা করে নেবো, বাট থিটার রেসপেক্টে আমি এক্স এর রেসপেক্টে বলেছে মানে আমাকে এক্স এর রেসপেক্টেই করতে হবে, তাই না, আমাকে যদি থিটার রেসপেক্টে দিত থিটার রেসপেক্টে করতাম, বাট তোমাকে বলেছে কি এক্স এর রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ করতে, তাহলে তোমাকে কি করতে হবে এক্স এর রেসপেক্টে নিতে হবে, বাট যেখানে যেহেতু থিটা আছে, থিটা টার্মসে না নিলে গেলে তো তুমি ডেরিভেটিভ করতে পারবে না, পারবে কি, তাহলে আমি কি করলাম বুদ্ধি খরচ করে এটাকে থিটা টার্মসে নিয়ে চলে এলাম, এবার সাইন থিটার ডেরিভেটিভ আমি জানি কস থিটা, আর থিটার রেসপেক্টে কি করবো এক্স এর রেসপেক্টে থিটার ডেরিভেটিভ করবো, ঠিক আছে, তাহলে এইভাবে আমরা করতে পারি, এটা আমরা ইউজ করব অনেক জায়গাতে এই টার্মস গুলো, কার বুঝতে প্রবলেম, কারণ এই এগুলো করিয়েছিলাম, সবগুলোই করিয়েছিলাম, বুঝতে পারছো এবার কি সুবিধাটা হতো তখন করে রাখলে। নেক্সট ক্লাসটা কি একটু ডেরিভেটিভের প্রবলেমস গুলো আর কিছু করবো নাকি ভেক্টরে চলে যাব, আরেকটা ক্লাসের উপরে রাখবো নিউমেরিক্যালস, একটা নিউমেরিক্যালস তাহলে এর উপরে রাখি, বাড়িতে কি প্র্যাকটিস করছো, যদি ডেরিভেটিভ প্রবলেম ইন্ডিকেশন প্রবলেম প্র্যাকটিস করবে, কিছু আটকালে আমাকে বলবে, নাহলে কিছু আইটিতে কি ধরনের প্রবলেম অ্যাপ্লিকেশন বেস, আমি করবো হচ্ছে ফিজিক্স রিলেটেড ডেরিভেটিভ, মানে নর্মাল ওই ম্যাথমেটিক্স ডেরিভেটিভ করবো না, ফিজিক্সে কি ধরনের ডেরিভেটিভ দিয়ে প্রবলেমস থাকে তার একটা এক্সাম্পল আমি দেবো, হ্যাঁ, নাম্বার অফ প্রবলেম ওর উপরে থাকবে যে ডেরিভেটিভসে কি প্রবলেম থাকে।
হয়েছে? রাজিতা, তাই তো? আখি, রাজিতা অন্য। অ্যাপ্লিকেশন করো, এভাবে প্রবলেম গুলো ফিজিক্সের প্রবলেম এরকম থাকবে, এটা হবে ফিজিক্সের প্রবলেম। ইনিশিয়াল ভেলোসিটি মিন্স, ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইনিশিয়াল অ্যাক্সেলারেশন মানেটা কি? ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইনিশিয়াল অ্যাক্সেলারেশন ক্লাস 10 এ পড়েছো? পড়েছি না পড়েনি? ইনিশিয়াল বলেছি, ভেরিয়েবল বলিনি। ভেরিয়েবল, ভেরিয়েবল অ্যাক্সেলারেশন হতেই পারে, ভেরিয়েবল ভেলোসিটি হতে পারে, ভেরিয়েবল অ্যাক্সেলারেশন হতেই পারে। মানে কি ইনিশিয়াল অ্যাক্সেলারেশন মানে কি? ইনিশিয়াল অ্যাক্সেলারেশন velocity means velocity at time t equals to 0, যা হবে তাই। টাইম t equals to 0 তে যা ভেলোসিটি এটাকে কি বলি? ইনিশিয়াল ভেলোসিটি। তাহলে ইনিশিয়াল অ্যাক্সেলারেশন যদি বলি, অ্যাক্সেলারেশন at time t equals to 0, যা হবে তাই অ্যাক্সেলারেশন। বুঝতে পারছি? টাইম t equals to 0 তে যে অ্যাক্সেলারেশন থাকবে সেটাই কি বলবো? ইনিশিয়াল অ্যাক্সেলারেশন। আপনার টাইম t তে তোমার অ্যাক্সেলারেশন থাকতেই পারে। ফর এক্সাম্পল আপনার টাইম t equals to 5 সেকেন্ড, তাহলে কি আপনার 5 সেকেন্ডের এর কি ভেলোসিটি কত? এভাবে কোশ্চেন থাকবে। আপনার টাইম ইকুয়ালস টু 5 সেকেন্ড, এর অ্যাক্সেলারেশন কত বের করতে দিতে পারে। এই দুটোই করো। আপনার টাইম 5 সেকেন্ড এর অ্যাক্সেলারেশন কত, আপনার টাইম 5 সেকেন্ড এর অ্যাক্সেলারেশন কত, ভেলোসিটি এন্ড অ্যাক্সেলারেশন ফাইন্ড দ্যাট। তাহলে কি বলেছে? ফাইন্ড দ্য রেশিও অফ ইনিশিয়াল ভেলোসিটি এন্ড ইনিশিয়াল অ্যাক্সেলারেশন, এন্ড বলতেই পারি আপনার 5 সেকেন্ড ফাইন্ড দ্য অ্যাক্সেলারেশন এন্ড ভেলোসিটি। করো। হয়ে গেছে, গুড। ইয়ে বইগুলো ফলো করছো কিছু? বই ফলো করছো? ইয়ে বই ফলো করো না, জয়েন্টেড ডিপ্লোমা করার আগে পান্ডে ইঞ্জিনিয়ারিং। আরে ডিপে আসুক, তারপর এটা এসি বার্মাটা স্টার্ট করো। এখন যদি স্টার্ট করো এসি বার্মাটা, প্রবলেমটা কোথায় হবে? সেকেন্ড ফেজে যদি স্টার্ট করো, প্যারালালি একটা প্রবলেম আছে।
ম্যাডাম ডিডিটা বাই করবেন না, ওই ডি এর নিচে ডিডিতে লিখবেন। হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ ওটা বাই নয়, রাইট, সব জায়গায় তাই হবে, রাইট, ডি এর নিচে ডিটি। ঠিক আছে, হয়েছে। সামনে চলে আসো, একটা চেয়ার দাও তো, সামনে চলে আসো, প্রবলেম, করে যাও, একটু সামনে দিয়ে দাও, দেখি আমার কাছে চলে আসো, দেখি কেন হচ্ছে না। চলে আসো তো, এখানে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই, প্রত্যেকেই ধরে ধরে ডাকবো, যার পারছো না মানে এখানে আর পারছো না মানেই আমার কাছে আসবে, আর নিয়ে এসো উপরে, লজ্জা পাওয়ার কিছুই নেই এখানে। পড়তে এসছো, শিখতে এসছো, লজ্জা পেতে আসোনি তো এখানে, তাই না? ডেরিভেটিভ এখন আমাদের জন্য খুব ইজি, আগেকার দিনে যখন পিএইচডি করতো তখন ডেরিভেটিভ মানুষ বুঝতে পারতো না, ঠিক আছে, পিএইচডি করার সময় অনেক ডেরিভেটিভ বুঝতে পারতো না। আর তুমি তো ক্লাস 11-এ না কত পড়ছো, 11-এ উঠেছো, এটা কনসেপচুয়ালি করতে আমাদের বহুত সময় লেগেছে, আমরা অনেক স্মার্ট। এটা এক একজনের পিএইচডি থিসিস ছিল, যখন অন্যকে বোঝাতেও কেউ বুঝতে পারতো না। তাহলে কি লিখেছো, ওয়াই ইকুয়ালস টু কি লিখতে পারো, ওয়াই ইকুয়ালস টু লেখো, এস ইকুয়ালস টু দেওয়া আছে তো, এস ইকুয়ালস টু লেখো, এস ইকুয়ালস টু কি ইন্ডিকেট করছে এখানে, ডিসটেন্স, ডিসপ্লেসমেন্ট, তাই তো। ভেলোসিটিকে কিভাবে পাবো, রেট অফ ডিসপ্লেসমেন্ট, রেট অফ চেঞ্জ, রেট অফ কি ডিসপ্লেসমেন্ট, এখানে রেট অফ সামথিং মানে কি বলেছিলাম, ডেরিভেটিভ, ডেরিভেটিভ কি ইন্ডিকেট করছে, রেট অফ ফাংশন, তাহলে এখানে রেট অফ মানে কি ডিএসডিটি লিখতে পারি, রেট মানে কি এখানে ডিএসডিটি লিখতে পারি, তাই না, এস বাই টি না লিখে ডিএসডিটি করতে পারি তো, করো, এস ইকুয়ালস টু ডিএসডিটি করো, ডি, হ্যাঁ ডিএসডিটি, রাইট, এটাই তো রেট, এটাই ভেলোসিটি, সামনে একটা ভেলোসিটি ইকুয়াল বসিয়ে দাও, ভেলোসিটি এখানে বসিয়ে দাও, ভি ইকুয়ালস টু লিখতে পারি, লিখতে পারি রেট অফ চেঞ্জ অফ ডিসপ্লেসমেন্ট, তাহলে রেট মানে কি, আমি তো এখানে বললাম যে রেট অফ চেঞ্জ ইকুয়ালস টু কি লিখবো, ইকুয়ালস টু লেখো, সামনে লেখো, ডিডিটি অফ, হ্যাঁ ওটা ডি, হ্যাঁ 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 ডি, লিখেছিলাম ফাংশনটা মনে করে দেখো কিভাবে লিখছিলাম, ডি বাই ডিটি, হ্যাঁ ব্র্যাকেট উইদিন ব্র্যাকেট, হ্যাঁ গুড, বাকিটা বস, বাকিটা হ্যাঁ, বাকিটা পুরোটা 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 ব্র্যাকেটে, পুরোটা ব্র্যাকেটের মধ্যে লেখো, হ্যাঁ প্লাস, বাকিটা বসাও, গুড, সবগুলোতে টি ছিল, বি টি স্কোয়ার ছিল না বিটি ছিল, টি টি ছিল না সিটি স্কোয়ার ছিল, টি টি স্কোয়ার তো, ঠিক, তাহলে পরেরটা কি করবে করো, নেক্সট লাইনটা কি হবে, ফার্স্টে ডেরিভেটিভ করলে কি করবো, ফার্স্টে কনস্ট্যান্ট তো, এটা কনস্ট্যান্ট তো, তাহলে কনস্ট্যান্ট ডেরিভেটিভ করলে কি হয়, জিরো, এক্সেলেন্ট, ডেরিভেটিভ করার পর জিরো হয়, তাহলে এ লেখো, এখানে যখন লিখেছো এ লেখো, এ এক্সেলেন্ট, গুড, হ্যাঁ পরেরটা, এগেইন এটাকে ভাঙলে কি হবে, আবার ডিডিটি হবে না, বিটি, তুমি ব্র্যাকেটটা কমপ্লিট করো, গুড, প্লাস লেখো, হ্যাঁ কি হবে, পরের টার্ম নেক্সট টার্মটা, তাই না, গুড, পিটি প্লাস, গুড, আছে, পুরোটা পারোনি, চলে আসো কাছে, চলে আসো, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলে আসো, চেয়ার আনতে হবে না, এইভাবে থাকে প্রবলেম, এরকম থাকবে, প্রবলেম খুব টাফ প্রবলেম থাকবে না, বাট এরকম, ঠিক আছে, তাহলে এই ডেরিভেটিভ করলে কি করবে, ফার্স্ট টার্মটা ডেরিভেটিভ করলে কি আসবে, ডিটি কই, নিচের টিটা কই, ডিটিটা কই, উপরে শুধু ডি, এস মানে কি, এস এর ভ্যালুটা বসিয়েছে তো, তাহলে এস এর ভ্যালু এটা বলছি, নিচের ডিটি কে দেবে, কে দেবে নিচের ডিটি, এরকম ভুলে গেলে কি করে হবে ম্যাডাম, তাই না, এস এর ভ্যালু বসিয়েছে, এস মানে তো এইটা, ঠিক তো, তাহলে ডিটিটা কোথায় গেল, তাহলে এর ডেরিভেটিভ করলে কি হলো, এটা বিটা কি বলেছিলাম, কনস্ট্যান্টটা বাইরে বেরিয়ে আসবে না, তাহলে এটাকে এরকম না লিখে আরেকটা লাইন করতে পারতাম, তাহলে বি ইকুয়ালস টু কি লিখতাম, ডি ডিটি অফ এ প্লাস কি লিখবো,
টিটা বাইরে বেরিয়ে যাবে, তাহলে কি লিখবো ডিডিটি অফ টি লিখতে পারি, প্লাস কি লিখবো সিটা বাইরে বেরিয়ে যাবে, ডিডিটি অফ কি লিখবো স্কোয়ার, প্লাস কি লিখতে পারি ডি ডিটি অফ পাওয়ার 4 লিখতে পারি, তাই না? 0 করে দেবো, ফার্স্ট টার্মটা ডেরিভেটিভ করলে কি হবে 0, ফার্স্ট টার্মের ডেরিভেটিভ 0, প্লাস কি লিখবো বি তো যেরকম আছে এটা ডেরিভেটিভ করলে কি হবে টি টু দি পাওয়ার কত আছে 1, 1টা বাইরে বেরিয়ে গেল, টি টু দি পাওয়ার 0, তাহলে কি হবে 1 হবে, হয়নি? গুড, দেখো ভালো করে বোঝা সেটা এটুকুনি হয়েছে, তাহলে এটা কি এইভাবে বসিয়ে দিলাম, ঠিক তো? পরের লাইনটি কি করবো, এটাকে আলাদা আলাদা করে লিখবো যেটা রুল ছিল আমাদের, রাইট? এভাবে আলাদা করে লিখেছি। এবার তুমি চাইলে এর ভেতরে এ লিখতে পারতে, বিটাকে এর ভেতরেও লিখতে পারতে, তাই না? যেহেতু কনস্ট্যান্ট এখানে বাইরে লিখেছি, তাই তো? এই সিটাকে এর ভেতরে লিখতে পারতাম, কনস্ট্যান্ট বলে বাইরে বের করে দিয়েছি, ডিটাকে এর ভেতরে লিখতে পারতাম, কনস্ট্যান্ট বলে বাইরে লিখেছি, তাই তো? এটা কনস্ট্যান্ট, তো কনস্ট্যান্ট ডেরিভেটিভ কি হয়ে যাবে 0, টি এর মাথায় কত আছে 1 আছে, 1টা বাইরে বেরিয়ে গেল, টি টু আর 1 - 1 0, তার মানে 1ই হলো, প্লাস কি হবে সি টি টু আর কত আছে 2, তাহলে সি ইন্টু কি হবে 2, টি টু আর কত থাকবে মাইনাস, তাহলে কি হবে 1, প্লাস কি হবে এটা ডি টি টু আর কত হবে 4টা বাইরে বেরিয়ে গেল, টি টু পাওয়ার 3, এক্সেলেন্ট এক্সেলেন্ট, তাহলে এখানে কি পেলাম বি প্লাস 2ct প্লাস 4t কিউব পেয়েছি, है ना? आया ओ एक 4d होगा एक, आया? अब क्या बोल रहा है एक कौन है डेरिवेटिव किया है, सिर्फ डेरिवेटिव किया है ना? अब क्या बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब ये तो फंक्शन ऑफ टी, अभी तक क्या है ये फंक्शन ऑफ टी है ना, इसमें टी है ना नहीं है, टी है तो टी में टी है ना नहीं है तो इसका टी टी का फंक्शन है। अब टी इनिशियल वेलोसिटी मतलब v 0 लिख सकता है, तो क्या टी की जगह क्या लिखेंगे 0, चले b प्लस क्या हो जाएगा 2c इंटू 0 प्लस 4d इंटू 0, दैट मीन्स सिर्फ b। अब एक्सेलरेशन निकालेंगे, सिमिलर हुए थे, तो क्या लिखेंगे डी भी dt लिखेंगे, है ना? ऐसे এটা এবার এত অবধি পেলে, এবার কি বলেছে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ক্যালকুলেট করতে বলেছে, ইনিশিয়াল ভেলোসিটি মানে দেখো এটা কি ফাংশন অফ টি বলতে পারি, তো ফাংশন অফ টি এখানে সবগুলোতে টি আছে, দেখো টি টি হবে না, টি হবে না, সি এর পরে একটা টি হবে না, তাহলে এটা ফাংশন এই ভিটা কি ফাংশন অফ টি বলতে পারি তো, ইয়েস অর নো? তাহলে ভি ফাংশন অফ টি, এবার ইনিশিয়াল মানে কি টি ইকুয়ালস টু কি 0 লিখবো, ভি ভি লেখো, ভিটি লেখো, এটাকে ফাংশন থেকে একটা না লিখে ভিটি লেখো, টি উইদিন ব্র্যাকেট টি, গুড, তাই না? ফাংশন অফ টি তো, তাহলে ভি ইকুয়ালস টু কি হবে ইনিশিয়াল বের করতে বলেছে, ইনিশিয়াল মানে কি টি ইকুয়ালস টু 0, তো ইনিশিয়াল ভেলোসিটি এই যে লিখেছি, ইনিশিয়াল ভেলোসিটি মানে কি ভি ইকুয়ালস টু 0, টাইমের জায়গায় কি বসাবো 0 পুট করব, তাহলে এতক্ষণ কি করছিলেন, एतक्षण की कर क्या आ गया ना डेरिवेटिव करने के बाद। अब इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या है टाइम टी इक्वल्स टू 0, तो v का v तो क्या है फंक्शन ऑफ t है ना, इसकी जगह क्या लिखेंगे t की जगह 0 लिखेंगे, इनिशियल निकालने के लिए बोला है ना, t की जगह 0 लिखेंगे, 0 लिख दिया तो रहेगा क्या t। सिमिलरली एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, कहां से यहां से कैलकुलेट करेंगे ना, v का क्या डेरिवेटिव करेंगे फिर से, तो क्या हो जाएगा डी डी टी ऑफ t प्लस 2ct प्लस 4d टी क्यूब। अब ये बार बार हम ये ऐसा नहीं लिख सकते, तो ये क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसको डेरिवेटिव करेंगे प्लस क्या है इसका डेरिवेटिव करेंगे प्लस इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो बी तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव करने से क्या हो जाएगा 0, नेक्स्ट का हम क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे, क्या हो जाएगा उसी हो जाएगा, किसी का ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये कांस्टेंट है बेटा, ये कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 2c निकल आएगा बाहर, टी का डेरिवेटिव करने से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, नहीं लिखेंगे 1 का प्लस 4d निकल आएगा बाहर,
ठीक है, डेरिवेटिव करने से क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 3t स्क्वायर हो जाएगा ना, टी क्यूब है, टी आ जाएगा सामने, टी और से क्या 1 घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। आया, पावर का साइन है ना, सो क्या हो जाएगा 2c प्लस 12d टी स्क्वायर। सिमिलरली क्या इनिशियल क्या बोला है, एक्सेलरेशन, तो इनिशियल एक्सेलरेशन ये तुम्हारा क्या हो जाएगा t, तो t इनिशियल मतलब t इक्वल्स टू 0, क्या हो जाएगा 2c, ये पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या होगा तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल एक्सेलरेशन v0 डिवाइडेड बाय a0, क्या हो जाएगा भाई, आया समझ में। দেখো এই ওটা ছেড়ে দাও, যাও জায়গায় বসো, তাই তো জায়গায় বসো 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 বসো, দেখো 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 এস ইকুয়ালস টু কি গিভেন, তাই তো, তাহলে এ प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस टी टी टू द पावर 4, आया बात समझ में। अच्छा, वेलोसिटी का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एस, बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज मतलब क्या, डेरिवेटिव, लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे डी डी टी ऑफ ए प्लस बी टी प्लस, बेटा बेटा इधर देखो, अब इधर देखो, टी टी स्क्वायर प्लस डी टी टू द पावर 4, आया बात समझ में। क्या लिखेंगे डी डी टी ऑफ ए प्लस क्या लिखेंगे डी डी टी ऑफ बी टी प्लस क्या लिखेंगे डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे डी डी टी ऑफ फर्स्ट टर्म कांस्टेंट 0 0, सेकेंड टर्म का क्या बी निकल जाएगा, क्या रह जाएगा टी, टी का डेरिवेटिव कर ले क्या हो जाएगा 1, गिव्स यू 1 प्लस इसका डेरिवेटिव करने से सी निकल आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2t, पावर में 1, पावर में 1 ऑब्वियसली, एंड डी का क्या हो जाएगा, डी निकल आएगा 4, बोलो 4, हाँ सो 4t क्यूब, आया, क्या हो जाएगा b प्लस 2ct प्लस 4d टी क्यूब, आया, तो क्या आया इसका वैल्यू, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आया, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ क्या आया, टाइम आया। अब इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है, टाइम t इक्वल्स टू 0 में क्या वेलोसिटी है, तो इनिशियल मींस एट v टाइम t इक्वल्स टू 0, तो v इक्वल्स टू 0 क्या लिखेंगे, टाइम का क्या था b प्लस 2ct प्लस 4d टी क्यूब, इसमें टाइम क्या 0 हो जाएगा, सो टाइम की जगह क्या लिखेंगे b प्लस 2c इंटू 0 प्लस 4d इंटू 0, so this gives you b. Similarly acceleration, acceleration मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब डी दिस, तो डी डी टी ऑफ क्या लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे मैडम, ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल नहीं है, तो क्या लिखेंगे, ठीक है, ओरिजिनल जो वैल्यू जो टाइम का रेस्पेक्ट में था, टाइम का रेस्पेक्ट में क्या था b प्लस 2ct प्लस 4d, सर मैंने तो इसको डेरिवेटिव कर दिया, अब 0 निकल आया सर, दोनों का ও তো ওটা টাইম জিরো পার্টিকুলার টাইমে বলেছে, ওটা তো আর নর্মাল টাইমে বলেনি, ফাংশন টাইমে বলেনি, তাই না, তাহলে কি লিখবো, এটা লিখবো, বুঝতে পারলাম। তাহলে অ্যাক্সেলারেশন কি হবে টি অফ, এটা ডেরিভেটিভ করলে কি হবে, আমি আমি আর লিখতে পারছি না সবগুলো, তাহলে এর ডেরিভেটিভ করলে কি আসবে 0, তাই তো, আলেক্সা এইভাবে লিখছি না, এরকম করে বারবার লিখতে ভালো লাগছে না আমার, হ্যাঁ একসাথে করে দিই, তোমাদের একসাথেই করতে হবে, ঠিক আছে, কারণ বারবার বারবার লিখবে নাকি, এটা কনস্ট্যান্ট, কনস্ট্যান্ট ডেরিভেটিভ করলে কি হবে 0 প্লাস কি হবে 2c, বেরিয়ে চলে গেল 2cটা বাইরে বেরিয়ে চলে এলো, তাই তো, কে থাকছে টি, টি এর ডেরিভেটিভ হবে তাই না, টি এর ডেরিভেটিভ করলে কি হবে 1 হবে, দূর
তাহলে এটা 0 প্লাস কি হবে 2c বেরিয়ে গেল, t এর ডেরিভেটিভ করলে কত আসবে 1 আসবে, প্লাস 4d টা বাইরে বেরিয়ে গেল, t এর ডেরিভেটিভ করলে কি হবে 3t স্কয়ার। কমিয়ে দেবো, সবসময় একটা করে কমিয়ে দেবো, আর কিছু না। t পাওয়ার আছে মাইনাস প্লাস ওইসব জানি না, একটা করে কমিয়ে দেবো, সামনে এটাকে বসিয়ে দেবো, একটা করে কমিয়ে দেবো, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। ও মাইনাস মাইনাস আমি জানি না, একটা সামনে বসিয়ে দেবো, এক কমিয়ে দেবো, দ্যাটস অল। তাহলে এখানে কি হবে 2c প্লাস 4 12d t স্কয়ার। একই রকম ভাবে এটা কি আছে ফাংশন অফ t, তাই তো, ইজ আ ফাংশন অফ t। এবার কি বলেছে ইনিশিয়াল বলেছে, ইনিশিয়াল অ্যাক্সেলারেশন মিন্স t ইকুয়ালস টু 0। তাহলে এখানে t ইকুয়ালস টু 0 বসলে এই টার্মটা কি থাকবে, থাকবে না, 2c হলো। তাহলে কি বলেছে ভেলোসিটি বাই অ্যাক্সেলারেশন বলেছিল, তাই না? তাহলে v বাই কি হবে v0 বাই a0 ক্যালকুলেট করতে বলেছে, gives you বাই 2c। নেক্সট কোশ্চেনটা কি ছিল, হয়েছে, বুঝতে পারলাম। আবার কোশ্চেন কি বলেছে, আর টাইম ইকুয়ালস টু 5 সেকেন্ড আর টাইম ইকুয়ালস টু 5 সেকেন্ডে অ্যাক্সেলারেশন বের করতে বলেছে আর ভেলোসিটি ক্যালকুলেট করতে বলেছে, তাই তো। তাহলে এখানে তাহলে আমার কি ছিল ভেলোসিটি অফ টাইম কি পেয়েছিলাম t প্লাস 2ct প্লাস 4d t কিউব, তাই তো। তাহলে কি টাইমের জায়গায় কত 5 সেকেন্ড বলেছে, তাই না? তাহলে এখানে কি বসাবো 5 বসাবো, t প্লাস 10c প্লাস 1 to 5 into 4 কত আসবে 500 t, তাই तो क्यूब मतलब क्या है बेटा 1 to 5, नहीं समझ में आ रहा है। 2c इंटू क्या टी का जगह क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, प्लस 4d टी का जगह क्या लिखेंगे 5 क्यूब, है ना। b प्लस 2c मतलब 10c हो जाएगा ये, प्लस 125 इंटू 4 क्या हो जाता है 500 d। आया बात समझ में। सिमिलरली एक्सेलरेशन 5 कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन का फंक्शन ये है फंक्शन में क्या लिखेंगे 2c प्लस 12d इंटू 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर गिव्स यू 25 इंटू 12 पता है 300, 2c प्लस 300, ওকে। কিভাবে প্রবলেম থাকবে, কেউ থাকবে জেইউ তো থাকবে আইআইটি তো থাকবে, আর একটু হয়তো ইয়ে করে দেবে, সাজিয়ে গুছিয়ে দেবে, ঠিক আছে, আর একটু সাজিয়ে দেবে, বাট একই রকম এই রুলস গুলো একই থাকবে। ফিজিক্স যদি দেখি তাহলে এই মোটামুটি কমন রুলস এর মধ্যেই থাকবে, ওকে। শুধুমাত্র কোশ্চেনটাকে নেক্সট দিন তাহলে এর বেশ কিছু আমরা আইআইটি জেই আর নিটের অ্যান্ড এনসিআরটি প্রবলেমস গুলো সলভ করবো অনলাইন ক্লাসে, ঠিক আছে। আজকে থাক, 1:30 বেজে গেছে। ইন্টিগ্রেশনটা ভেবেছিলাম আজকে করাবো, বাট করাবো না, ঠিক আছে, আজকে এইটুকুনি থাক। ও রুকো 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 10 মিনিট ম্যাক্সিমাম মিনিমাম, এটুকুনি বুঝতে কারো প্রবলেম নেই তো? এখন প্রবলেম নেই তো, বুঝে নিয়েছো? এর মধ্যে কিচ্ছু নেই, ইভেন অ্যালজেব্রা থেকেও সোজা, अलजेब्रा থেকে फर्स्ट टाइम सीखा है इसलिए अलजेब्रा से भी इजी है, ठीक है, अलजेब्रा आता है ना तो भी इजी टाइम है। 2-3 बार जाके प्रैक्टिस करो, ठीक है, हर प्रॉब्लम को 2-3 बार लिखो, उसके बाद बुक खोलो, डेरिवेटिव जो जो भी है ऐसे ही निकाल दो, ठीक है, करो। ये प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, फिजिक्स कोई माइंड का सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। लिटरेचर है माइंड वाला सब्जेक्ट, अच्छा माइंड नहीं होता है तो लिटरेचर नहीं आता। ম্যাক্সিমাম মিনিমাম কোন একটা ফাংশন এক্স এর ভ্যালুর জন্য কি হতে পারে ম্যাক্সিমাম হতে পারে, কোথাও কোথাও মিনিমাম ভ্যালুও দিতে পারে। তাহলে এরকম একটা ফাংশন দিয়েছি, এখানে দেখলাম যে ফাংশনটা ওয়াই এক্স এর এমন একটা ফাংশন, কোথাও কোথাও কি হয়েছে মিনিমাম ভ্যালু দিয়েছে, আর কোন একটা পজিশনে কি হয়েছে এক্স এর ভ্যালুর জন্য ওয়াইটা ম্যাক্সিমাম হয়েছে। তাহলে এখানে এক্স এর এই ভ্যালুটার জন্য কি বলতে পারি ফর এক্স ইকুয়ালস টু x1 দিস গিভস ইউ y gives you y mean minimum, right? For x equals to x2 y equals to y। এখানে একটা জিনিস খুব ক্লিয়ার, তাহলে ওয়াইটা বেসিক্যালি কি দেখলাম যে ম্যাক্সিমাম মিনিমাতে যদি আমি এই দুটো পয়েন্টে ট্যানজেন্ট ড্র করি, এখানে যদি ট্যানজেন্ট ড্র করি which is parallel to x axis, which is parallel to x axis, তাহলে বলতে পারি স্লোপ
is tan theta gives you what? tan theta মানে কি? Parallel to x axis, তাই তো? Equals to what? tan 0 কত? তাই তো? তাহলে that is equals to dy কি লিখতে পারি? dx, তাই তো বলেছিলাম? slope is nothing but কি? ডেরিভেটিভ, তাই তো? তাহলে আমি কি বলতে পারি? at maxima or minima of a function, the rate of change of that function is 0. dy dx is equals to বলতে পারি at maxima or minima তে dy dx টা কি? আচ্ছা, এই dy টাকে এইটুকুনি ধরো, dy dx এর মধ্যে এই যে dy টা dx টা এইটুকুনি ধরে নিচ্ছি, তাই তো? একই রকম ভাবে dy dx এইটুকুনি ধরে নিচ্ছি। এর আগের আরেকটু যদি ডেরিভেটিভ করতাম, এরও যদি ডেরিভেটিভ নিতাম, তাহলে এর মধ্যে কতটা চেঞ্জ ধরে নিতে পারতাম। তুমি এর চেঞ্জটাকে, ফর এক্সাম্পল এর চেঞ্জটাকে এইটুকুনি ব্লকে ভাঙতে পারো। দেখতে পাচ্ছ হোয়াইট রঙের যে ব্লকটা দেখতে পাচ্ছি, এর তো ছোট ছোট টুকরো করতে পারতো, পারি তো? তাহলে এটাকে অ্যাড করলে পুরো ফাংশনটা পেয়ে গেলাম। আমি আরো চাইলে আরো ফাইন কি করতে পারতাম, চেঞ্জ নিতে পারতাম। তাহলে এটাকে বলবো কি? সেকেন্ড ডেরিভেটিভ। ওকে, রেট অফ চেঞ্জ অফ দ্যাট ডেরিভেটিভ। এটুকুনি একটা ডেরিভেটিভ নিতে পারি। ছোট ছোট স্মল চেঞ্জে ওয়াই কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে দেখতে পারি। এর থেকে আরো ছোট চেঞ্জে আমি ওয়াই এর চেঞ্জ কি দেখতে পারি, তাই তো? তাহলে এর থেকে আরো চেঞ্জ আগে যদি দেখতাম, তাহলে কি লিখতাম? এটা যদি ডিওয়াই ডিএক্স হয়, তাহলে এর আগের চেঞ্জটা দেখতাম, তাহলে এইটুকুনি কি লিখতাম? ডি টু ওয়াই ডিএক্স টু। মানেটা কি? এর চেঞ্জটা দেখছি উইথ রেসপেক্ট টু, তাহলে এর কতটা চেঞ্জ আসছে, তাই তো? তার রেটটা আমি ক্যালকুলেট করি। বুঝতে पारलाम? यस और नो? ये सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है? जो चेंज मैंने लिया था उसका चेंज भी कितना है, और भी छोटा लेना है। ये फाइन जो चेंज लिया है मैंने, इसके अंदर भी कितना चेंज है वो भी हम, ठीक है? वो क्या हो जाएगा? सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब क्या है? y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब y का जो चेंज है वो x का चेंज के लिए कितना है, ठीक है? अब डेल्टा x चेंज तुमने ले लिया, उसके हिसाब से डेल्टा y चेंज तुमने ले लिया। तुमने बोला नहीं, मैं फिर भी इसको क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। तो तुमने देखा नॉर्मल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से, अब क्या देखोगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, और भी थोड़ा रिजॉल्व करोगे, है ना? मैं तो फर्स्ट लेयर देख लिया, ठीक है, मैं और भी छोटा चेंज में क्या हो रहा है वो भी देखना चाहता हूँ, ठीक है? इसका चेंज के ऊपर भी चेंज देखो, है ना? এর চেঞ্জের উপরে কি দেখবো? চেঞ্জ দেখবো। বুঝতে পারলাম? यस और नो? তাই যদি দেখি, এবার দেখো তাহলে এর চেঞ্জটার উপরে যদি চেঞ্জ দেখি, তাহলে কি করবে? ডিওয়াই কে কি দেখবো? এর রেসপেক্টে আবার চেঞ্জ দেখবো। এবার ম্যাক্সিমাম ভ্যালুর উপরে যদি আমি একটা স্মল চেঞ্জ নিই, এবার দেখো এটা একটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু, এরপরে স্মল চেঞ্জ যখনই নেবো সেটা কি করবে? ইনক্রিমেন্ট, তাই তো? এটা নেগেটিভ ভ্যালু দেবে, এটা ম্যাক্সিমাম। তারপরে যদি একটুখানি চেঞ্জ নিই, সেটা কি দেবে? ম্যাক্সিমামের থেকে কম, ম্যাক্সিমামের তো হাইয়েস্ট। যদি আরেকটু স্মল চেঞ্জ দেখি, ওই হাইয়েস্ট পয়েন্ট থেকে যদি আরেকটু ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে মুভ করি, তাহলে কি দেবে? नेगेटिव वैल्यू देवे। और একটু ছোট হয়ে গেল না, চেঞ্জটা কি দেবে? নেগেটিভ হয়ে গেল না। ये हाईएस्ट पॉइंट से तुम अगर शिफ्ट करोगे, एक क्या होगा? हाईएस्ट का तुम आइदर साइड में चेंज देखो, हाईएस्ट से कम होगा। यहाँ पे देखो और यहाँ भी देखो, क्या हाईएस्ट से कम होगा ना? मैं तो हाईएस्ट पॉइंट में देख लिया, उसके पहले जो चेंज है वो क्या हाईएस्ट से कम ही होगा ना, तो हाईएस्ट से कम ही होगा। समझ में आया ना बात? তুমি একটা হাইয়েস্ট পয়েন্টে যাচ্ছ, তার আগের পয়েন্টে কি হবে? হাইয়েস্ট থেকে কমই হবে, তাই তো? আর এর পরের পয়েন্টেও যদি নিই, সেটাও হাইয়েস্ট থেকে কি হবে? কমই হবে। একই রকম ভাবে লোয়েস্ট পয়েন্ট যদি দেখি, তার আগের পয়েন্টে কি হবে? লোয়েস্ট থেকে বেশিই হবে। আর পরের পয়েন্টেও যদি দেখি, লোয়েস্ট থেকে বেশিই হবে, কারণ ওটা তো লোয়েস্ট পয়েন্ট, ওর থেকে তো লো হতে পারে না, তাহলে তো লোয়েস্ট বলতে পারতাম না, তাই না? তাহলে হাইয়েস্ট পয়েন্টে যদি আমি চেঞ্জ নিই, ফার্দার চেঞ্জ নিই, তাহলে কি দেখবো? নেগেটিভ ভ্যালু দেবে। একই রকম ভাবে লোয়েস্ট পয়েন্ট যদি ফার্দার চেঞ্জ আমি দেখি, তাহলে কি দেখবো? পজিটিভ ভ্যালুই দেখবো, তাই না? চেঞ্জটা কি হবে? পজিটিভ চেঞ্জ হবে। বুঝতে পারলাম? তাহলে কি অ্যাট ম্যাক্সিমাম বলতে পারি, অ্যাট ম্যাক্সিমাম
dx of dy dx is always less than, তাই না? হাইস্ট পয়েন্টে যদি রেট অফ চেঞ্জ দেখি সেটা কি হবে, সবসময় ছোটই হবে, নেগেটিভই হবে, তোমাকে কমিয়ে দিচ্ছে তার ভ্যালুটা। ইয়েস অর নো? ইয়েস, দ্যাট মিনস, দিস মিনস এটাকে বলে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ। এটাকে কি বলবো আমরা? বেসিক্যালি ভেলোসিটি মানে কি? সেকেন্ড ডেরিভেটিভ। সেকেন্ড ডেরিভেটিভ শিখেছি, অবকোর্স শিখেছি। তাহলে এটা কি লিখেছিলাম? ফার্স্ট ডেরিভেটিভ লিখেছিলাম, বলতে পারি। অ্যাক্সেলারেশনটা কি নিয়েছিলাম? অ্যাক্সেলারেশন তাহলে ভি ইকুয়ালস টু কি নিয়েছিলাম? সরি, অ্যাক্সেলারেশন ইকুয়ালস টু কি নিয়েছিলাম? ডি ভি ডিটি। মনে পড়ছে? দেখো মনে পড়ছে কিনা, তাই তো? এটাকে কি লিখতে পারি? ডি ডিটি অফ কি লিখতে পারি? ভি মানে কি? এস ডিটি লিখতে পারি। এটাকে আমরা কি বলবো? সেকেন্ড ডেরিভেটিভ। বুঝতে পারলাম? অলরেডি আমরা সেকেন্ড ডেরিভেটিভ শিখি। অ্যাক্সেলারেশন ইজ সেকেন্ড ডেরিভেটিভ অফ ডিসপ্লেসমেন্ট। ওকে, ইয়েস। তাহলে এইখানে যদি আমি সেকেন্ড ডেরিভেটিভ নিই তাহলে অলওয়েজ কি হবে? লেস দেন ফর ম্যাক্সিমা। ওকে, এন্ড ফর মিনিমাম, অ্যাট মিনিমা কি লিখবো? অ্যাট মিনিমা কি লিখবো? ডি ডি এক্স অফ ওয়াই এক্স গ্রেটার দেন, দ্যাট মিনস ওয়াই স্কোয়ার ডিএক্স টু, এক্স স্কোয়ার না, গ্রেটার দেন। তাহলে এই দুটো কন্ডিশন ফুলফিল করলে তাহলে কি পাবো? ম্যাক্সিমা। তাহলে ম্যাক্সিমার ফার্স্ট ইয়ে কি, রুলস কি? dy dx মাস্ট বি জিরো অ্যাট ম্যাক্সিমা অর মিনিমা। আইদার ম্যাক্সিমা জিরো হতে পারে, মিনিমামে কি হতে পারে? জিরো হতে পারে। বাট তাহলে ম্যাক্স, ওই পয়েন্টে ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম কি করে বুঝবো? যদি সেকেন্ড ডেরিভেটিভ লেস দেন জিরো হয় তাহলে ওই পয়েন্টটাকে কি বলবো? ম্যাক্সিমা। যদি সেকেন্ড ডেরিভেটিভটা কি হয়? গ্রেটার দেন জিরো হয় তাহলে ওটা কি বলবো? একটা এক্সাম্পল দেওয়া যাক। y equals to 4x cube minus 3x square plus 2. Okay, find maxima and minima. Find the value x for হতেও পারে ফাংশনটা আমি আমার মতো করে বানিয়েছি তো, আমি চেক করে নিই, দেখা যাক ম্যাক্সিমাম মিনিমাম দুটোই পাই কিনা। নাও হতে পারে, ম্যাক্সিমাম মিনিমাম নাও পেতে পারি, দেখা যাক। আমি তো আমার মতো করে লিখেছি তো। তাহলে কি ফার্স্ট ডেরিভেটিভ কি নেবো? dy dx। তাহলে কি লিখবো? dd x of 4x cube minus 3x square plus 2, তাই তো? প্লাস টু কি লিখবো? তাহলে এই ডেরিভেটিভটা করে নিই, একসাথে করবো ডেরিভেটিভ। কে বলবে? শর্মিষ্ঠা বলবে? বলো, এই ডেরিভেটিভ করলে কত পাবো? এক্স স্কোয়ার, ওকে, এক্স টু দি পাওয়ার 1 প্লাস 0। এক্সেলেন্ট। তার মানে কত আসবে? 12x স্কোয়ার মাইনাস 6x ফর ম্যাক্সিমা অর মিনিমা। কি বলেছিলাম? dy dx কি লিখবো? ইকুয়ালস টু 0। তাহলে এই টার্মসটা কি হয়ে যাবে? অর ক্যান উই রাইট 12x স্কোয়ার মাইনাস 6x ইকুয়ালস টু 0? ইয়েস অর নো? और এখান থেকে লিখতে পারি x কমন নাও, 12x মাইনাস 6 ইকুয়ালস টু 0। x ইকুয়ালস টু 0 হতে পারে, আর 12x মাইনাস ইকুয়ালস টু কি হতে পারে? 0 হতে পারে, ইকুয়ালস টু কি হতে পারে? হাফ। এম আই কারেক্ট? নাও অ্যাট ম্যাক্সিমা কি লিখবো? ম্যাক্সিমা ই টু, আচ্ছা অ্যাট ম্যাক্সিমাম লিখবো না, দরকার নেই। নাও নাও ডি টু ওয়াই ডিএক্স টু লিখতে পারি। তাহলে এটা কি হবে? এর ভ্যালু কি হবে? ডি ডি এক্স অফ কি লিখবো? 12x স্কোয়ার মাইনাস 6x। এম আই কারেক্ট? তাহলে তুমি বলো এর ভ্যালু কত আসবে? 12 ইন্টু 2x মাইনাস 6, আর তারপর x এর জন্য কি হবে? 1, তাই তো? x এর জন্য 1, তাহলে কি আসবে এখানে?
24x minus 6 1 x का डेरिवेटिव पहले क्या क्या होता है x टू द पावर 0 मतलब 1 तो ये हो गया सेकेंड डेरिवेटिव नाउ सेकेंड डेरिवेटिव इस पॉइंट में क्या होगा देखना है দেখো ম্যাক্সিমাম মিনিমা কি এই পয়েন্টে দুটোতেই হতে পারে তাই না এখানেও ম্যাক্সিমাম হতে পারে মিনিমাম হতে পারে আই ডোন্ট নো এখানেও ম্যাক্সিমাম হতে পারে মিনিমাম হতে পারে তাহলে সেকেন্ড ডেরিভেটিভে কি বলবো ভ্যালুটা পুট করব dx স্কয়ার x ইকুয়ালস টু কি বসাবো 0 তাহলে এখানে x ইকুয়ালস টু 0 বসালে কি হবে 24x minus 6 হ্যাঁ minus 6 x ইকুয়ালস টু 0 বসাবো তো দুটো ভ্যালু পেয়েছি তো x এর x equals to 0 আর x equals to half তাই না তাহলে x equals to 0 বসালে কি পেলাম -6 which is less than 0 নেগেটিভ তার মানে এটা কি হয়েছে this point is so x equals to 0 is maximum point বলতে পারি সেকেন্ড ডেরিভেটিভ নেগেটিভ হলে কি লেস দ্যান 0 হলে কি হবে ম্যাক্সিমাম বলেছি লেস দ্যান 0 কি বলেছিল ম্যাক্সিমাম তাই না লেস দ্যান ফাংশনটা কি লেস দ্যান 0 তো x এর ভ্যালু এখান থেকে কি করলো ফাইন্ড x এখান থেকে এই ইকুয়েশন থেকে x এর ভ্যালু পুট করে নিয়ে পেয়ে গেলাম তাহলে ইউ হ্যাভ টু পুট x হিয়ার তাই না x এর ভ্যালু পুট করে দিয়েছি তাহলে লেস দ্যান 0 হলে কি হবে এটা ম্যাক্সিমা লেস 0 হলে কি হবে ম্যাক্সিমা হবে তাই তো এখানে কি করলাম লেস 0 হয়েছে এটা কি হবে x 0 ইকুয়াল ম্যাক্সিমাম ভ্যালু এগেইন d2y dx2 x ইকুয়ালস টু কি বসাবো পুট করব হাফ আয়ন্তিক কোনো প্রবলেম হচ্ছে করতে হয়ে গেছে গুড এখানে হাফ পুট করি 24 ইনটু কি হবে হাফ মাইনাস কি হবে 6 দিস গিভস ইউ 6 গ্রেটার দ্যান 0 তাহলে আমরা লাকিলি আমরা কি ফাংশনে না চেক করে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম দুটোই ভ্যালু পেয়ে গেছি ওকে তাহলে এখানে x 6 এ কি গ্রেটার দ্যান 0 তাহলে এই পয়েন্টে কি পাবো মিনিমা তাই তো মিনিমা পয়েন্ট ফাংশনের ম্যাক্সিমাম ও মিনিমাম ভ্যালু আর ক্যালকুলেট করতে দিতে পারে তাই না হোয়াট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম ও মিনিমাম ভ্যালু অফ ফাংশন কি হবে ইউ হ্যাভ টু পুট দ্য ভ্যালু অফ x ইন ফাংশন ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ y যদি ক্যালকুলেট করতে দিত তাহলে কি করতাম y এ কোন পয়েন্টে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু পেয়েছিলাম x ইকুয়ালস টু 0 তে তাহলে x ইকুয়ালস টু 0 এখানে পুট করে দিতাম কি ছিল 4x কিউব প্লাস কি ছিল প্লাস ছিল না মাইনাস ছিল -3x স্কয়ার প্লাস 2 ছিল আই থিংক তাই তো 4x কিউব -3x স্কয়ার প্লাস 2 তাহলে এখানে কি ম্যাক্সিমামের জন্য কি হবে x এর ভ্যালুটা পুট করব তাহলে 4 ইনটু 0 -3 ইনটু 0 প্লাস 2 this gives you 2 minimum of কি y y equals to কি বসাবো তাহলে কোন ভ্যালু বসাবো y এর কোন ভ্যালুটা বসাবো x এর কোন ভ্যালুটা বসাবো হাফ এক্সেলেন্ট 4 ইনটু হাফ কিউব -3 ইনটু হাফ স্কয়ার প্লাস 2 রাইট তাহলে এখান থেকে কি বসাবো 4 ইনটু 18 রাইট -3 ইনটু 14 প্লাস 2 তাহলে কত আসবে হাফ নাকি তাই তো কত আসবে সেভেন বাই 4 মানে 1 পয়েন্ট তাহলে কি এসছে এটা কি মিনিমাম ভ্যালু পেয়েছো এটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু পেয়েছি ঠিক আছে এটা কোথায় কি পেলাম ম্যাক্সিমাম ভ্যালু এটা কি পেয়েছি value। বুঝা গেছে এটা কি করে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ক্যালকুলেট করতে পারবো ভয় লাগছে বাড়িতে বসে বসে প্র্যাকটিস করো
নেক্সট ক্লাসে তার মানে নেক্সট মানডেতে আমরা কি করছি ইন্টিগ্রেশন পুরোটা কমপ্লিট করছি ফার্স্ট ডেতে ডিফারেন্সিয়েশনের যত টাইপস আছে আমরা করার চেষ্টা করবো অ্যান্ড এইরকম প্রবলেম সেট করে করে ওকে বইতে আছে না স্ট্যান্ডার্ড বই